لیکن شاید ہی آپ نے ایسا کبھی سنا ہو کہ ایک فاسٹ فوڈ کمپنی میدان جنگ کے اندر 30,000 مظلوم نہتے بچوں، بوڑھوں، عورتوں، نوجوانوں کو ناحق قتل کرنے والے فوجیوں کو مفت میں جا کر کھانا اور شیلٹر فراہم کرے، جبکہ دوسری طرف مظلوم بچے بھوک، پیاس اور بے گھر ہونے کی وجہ سے السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان سپر لیگ کی بائیکاٹ کیوں چل رہا ہے۔ سپر لیگ کیونکہ پی ایس ایل کو زیادہ تر لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، ہر سوشل میڈیا پہ جو ہے لوگ پی ایس ایل بائیکاٹ جو ہے ٹرینڈ چلا رہے ہیں۔ اس کا وجہ کیا ہے، اس کا جو ہے ریزن کیا ہے، سارے ڈیٹیل کے ساتھ ہی ویڈیو دیکھنے والے ہیں۔ بہت ہی شاندار ویڈیو ہے، اس کا پورا جو ہے وہاں پہ سٹوری ہے، انشاءاللہ آپ کو ضرور اچھا لگے گی، کیونکہ کے ایف سی کا زیادہ تر جو ہے ان کا ایڈز مل گئے ہیں اس کو، اس کے لیے زیادہ تر ہے، دوسرا جو ہے سب بھی آپ کو پتہ ہے وہاں پہ چل رہے ہیں، اس لیے وہ کیونکہ اسرائیلی کی پروجیکٹ ہے، اس لیے فلسطینیوں کے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے شہادتیں ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہے ہیں ان کے اوپر۔ اس کی وجہ سے ہمارے سارے مسلمان بھائیوں نے، اکثر لوگوں نے جو ہے بائیکاٹ کا ٹرینڈ چلایا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں پی ایس ایل کو، لیکن بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں۔ یہ چیز آپ کو پتہ ہے پاکستان میں چلتا رہتا ہے، لیکن پھر بھی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، پورا سٹوری سمجھتے ہیں آسان زبان میں۔ لیٹس سٹارٹ۔ یہ ہے ملیشیا کا کے ایف سی، اور یہ کے ایف سی پورا خالی رہتا ہے، یہاں کوئی نہیں جاتا کیونکہ بائیکاٹ چل رہا ہے ملیشینز کا۔ ملیشیا کا بالکل جو ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ دکانیں وغیرہ، اس کا جو کہتے ہیں سارے جو ہے اس کو بولتے ہیں اصل میں بائیکاٹ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور جو اصل مسلم ہوتے ہیں نا وہ بائیکاٹ کرتے ہیں، پاکستان کی طرح نہیں۔ پھر بھی کے ایف سی کھا رہے ہیں، میک ڈونلڈس کھا رہے ہیں، وہی سب کھا رہے ہیں، کھاؤ تم لوگ۔ بالکل یار، میک ڈونلڈس دنیا کی سب سے بڑی فاسٹ فوڈ چین کمپنی ہے، جو کہ دنیا کے 100 سے زیادہ ملکوں کے اندر 28,000 فرنچائز نیٹ ورک کے ساتھ اربوں ڈالر کی مالک ہے۔ لیکن شاید ہی آپ نے ایسا کبھی سنا ہو کہ ایک فاسٹ فوڈ کمپنی میدان جنگ کے اندر 30,000 مظلوم نہتے بچوں، بوڑھوں، عورتوں، نوجوانوں کو ناحق قتل کرنے والے فوجیوں کو مفت میں جا کر کھانا اور شیلٹر فراہم کرے، جبکہ دوسری طرف مظلوم بچے بھوک، پیاس اور بے گھر ہونے کی وجہ سے اسی جگہ پر تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے رہے ہوں۔ یہ وہی بدبخت کمپنی ہے جو کہ اسرائیلی فوجیوں کو مفت کھانا اور شیلٹر پہنچاتی رہتی ہے تاکہ یہ مظلوم فلسطینیوں کا مزید قتل کر سکیں، اور بدلے میں امید رکھتی تھی کہ اس کے اس قدم کو کسی کی فیور کے اندر یا کوئی پولیٹیکل فیور نہ مانا جائے۔ اس قدر غیر انسانی حرکت کے ہونے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا بھر کے مسلمان مل کر اس کا ایسا بائیکاٹ کرتے، اس کو اتنا نقصان پہنچاتے کہ یہ کمپنی کچھ ہی عرصے کے اندر اپنے گھٹنوں پر آ جاتی۔ سو ریئیکشن کے طور پر دنیا بھر کے اندر اس کا بائیکاٹ کافی حد تک دیکھنے میں آیا، کیونکہ احتجاجاً ریسٹورنٹ خالی ہو گئے، خاص طور پر مسلمان ملکوں کے اندر میک ڈونلڈس کی فرنچائز بالکل خالی ہو گئیں۔ لیکن کچھ ہی ٹائم کے بعد جب ان کمپنیز نے ڈسکاؤنٹ آفرز نکالنا شروع کی تو زیادہ تر کا ایمان تو ویسے ڈگمگانے لگا، ان کے سارے ضبط ٹوٹ گئے، کیونکہ آج کے ٹائم کے اندر آپ کسی بھی مسلمان ملک کی میک ڈونلڈس کی فرنچائز پر چلے جائیں یا پھر خصوصاً پاکستان کے اندر دیکھ لیں تو یہ آپ کو بالکل ہاؤس فل ملے گی، وہاں پر پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ ہے ہم مسلمانوں کے کمٹمنٹ کا لیول۔ اب ایسا نہیں ہے کہ سبھی ایسے ہیں، لیکن زیادہ تر کا یہی حال ہے۔ ہم بھول گئے ہیں کہ کس طرح سے اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کو بالکل ملیا میٹ کر کے آدھے شہر پر قبضہ کر لیا ہے، اور آدھے پر بم برسائے جا رہے ہیں تاکہ یہ تنگ آ کر اس علاقے کو چھوڑ کر دنیا بھر کے اندر ایسے بھٹک جائیں جیسے ایک ٹائم کے اندر یہودی بکھر گئے تھے۔ میک ڈونلڈس کی طرح ایک اور فاسٹ فوڈ کمپنی کے ایف سی بھی ایک جوئش کمپنی ہے، جو کہ ڈائریکٹ اسرائیلی فوجیوں کو اپنی آمدنی یا پروفٹ سے وہ تمام اسلحہ اور سہولیات خرید کر دیتی ہے جو کہ فلسطینیوں کو قتل کرنے اور ان کے گھر اجاڑنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کے ایف سی کو یمس کمپنی آن کرتی ہے، اور یہ وہ کمپنی ہے جو کہ پیزا ہٹ کی بھی مالک ہے اور کئی بڑے بڑے اسرائیلی سٹارٹ اپس کو آن کرتی ہے۔ اسرائیل فلسطین جنگ کے دنوں کے اندر کے ایف سی اور پیزا ہٹ بھی اسرائیلی فوجیوں کو مفت کھانا بانٹتے رہے ہیں اور انہیں فائنینشلی بھی سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کے سامنے بھی اس کی مورل سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہماری قوم کی یادداشت انتہائی کمزور ہے، اور کچھ ہی دن کے الیکشن، پولیٹیکل ماحول اور پی ایس ایل کے چلتے ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو بالکل بھلا بیٹھے ہیں۔ اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر انتہائی ڈٹائی کے ساتھ اب کے ایف سی نے باقاعدہ پی ایس ایل کے اندر پارٹنرشپ حاصل کر کے اپنی ایڈورٹائزمنٹ پھر سے چلانا شروع کر دی ہے، جیسے منہ چڑھا کر کہہ رہا ہو کہ مجھے تمہارے بائیکاٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تمہارے لوگوں کے پیسوں کے ذریعے ضمیر بھی خرید سکتا ہوں۔ پاکستانی کرکٹ بورڈ اتنا گر چکا ہے کہ اس نے کچھ ملین ڈالرز کے بدلے اپنا ایمان، دین اور مسلمان بھائیوں کا خون سب کچھ بھیج دیا ہے۔ یہ لوگ انتہائی کانفیڈنس کے ساتھ میچ کے دوران بڑے بڑے ایڈز کے ذریعے اس کمپنی کی باقاعدہ پروموشن کر رہے ہیں، اور اسی ویب سائٹ پر باقاعدہ انہیں پراؤڈ پارٹنر کہہ کر بھی شامل کیا گیا ہے۔ یعنی یہ کمپنی پی ایس ایل سے حاصل ہونے والی آمدنی یا اس کے پروفٹ کے اندر حصے دار ہے۔
समझ नहीं आता कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि हजारों इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड्स के होते हुए इन कातिलों को इस बिजनेस के अंदर हिस्सेदार बनाया गया। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि PSL के दौरान ही पाकिस्तानी स्टेडियम्स के अंदर गजा के हक के अंदर कुछ एहतजाजन ले जाना भी कानूनी तौर पर जुर्म करार दे दिया गया है और ऐसे लोगों को बाकायदा स्टेडियम से बाहर निकाला जा रहा है। तो क्या यहूदी लॉबी ने इस पैसे के दम पर इस पाकिस्तानी स्पोर्ट्स इवेंट को भी हाईजैक कर लिया है? पूरी तरह से तो नहीं, क्योंकि इस तरह के इवेंट्स और ऐसी पार्टनरशिप्स कुछ पॉलिसी मेकर्स के फैसले पर होती हैं, ना कि पूरी टीम या फिर आवाम की रजामंदी से। इसका फैसला ऊपर बैठे अथॉरिटी के अंदर लोग करते हैं, ना कि पब्लिक। आप इसे ऐसे लोगों की मुश्तरका पॉलिसी या फिर ज़मीर फरोशी और गुनाह तो कह सकते हैं, लेकिन ये हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ नहीं, बल्कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के मुसलमान इन कंपनी से नफरत का इजहार इन्हें बाइकआउट करके देना चाहते हैं और दे भी रहे हैं। और इसीलिए पूरे पाकिस्तान के अंदर PSL को बाइकआउट करने की आवाज़ें उठने लगी हैं, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हम नहीं भूल सकते जो कि 7 अक्टूबर के बाद से इसराइल ने हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ किया है। लोग बार बार इस बारे में ट्विटर पर सवाल उठा रहे थे, लिहाजा ट्विटर को भी कई दिनों से बंद कर दिया गया है ताकि कोई भी इस पर सोशल मीडिया पर ना तो कोई ट्रेंड चला सके और ना ये बात आगे फैल सके। PSL मैचेस को इन दिनों के अंदर करवाने के पीछे दरअसल एक बहुत बड़ी स्टोरी है। PSL का इस टाइम के अंदर करवाने का मकसद ये था कि आवाम की तमाम तर तवज्जो इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज से हटाकर या 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात से इनकी तवज्जो को हटाकर इन्हें एहतजाज करने से रोकने के लिए इनको PSL मैचेस के अंदर उलझा दिया जाए, जो कि इन्होंने काफी हद तक कामयाबी से कर भी लिया है। बिल्कुल यार। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि PSL मैच जो कि इस साल भी हुआ, अगले साल भी होता रहेगा, तो क्या हम इसके लिए कुछ पैसे लेकर फलस्तीनी भाइयों की सपोर्ट से बिल्कुल पीछे हट जाएं? ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि मुसलमान तो बिल्कुल एक जिस्म की तरह हैं, जिसके एक हिस्से के अंदर दर्द हो तो इसका पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। लिहाजा दुनिया भर के तमाम मुसलमान इस जुल्म पर आखिर कैसे खामोश रह सकते हैं? और वैसे भी क्या इसराइल ने ये जुल्म करना बंद कर दिया है जो हम इसके खिलाफ आवाज उठाना छोड़ दें? ये KFC जैसी कंपनीज खाना नहीं बल्कि मुसलमानों का खून बेच रही हैं। और सोशल मीडिया पर जब PSL ने बाकायदा तौर पर अपनी पार्टनरशिप का ऐलान करके लोगों को ये बताया कि ये KFC अब से हमारा ऑफिशियल पार्टनर है, तो इसके बाद लोगों का सख्त तरीन रद्द अमल देखने के अंदर आया, जिसके बाद मजबूरन इन्हें ये पोस्ट डिलीट करना पड़ी। लेकिन फिर भी KFC के साथ अपनी पार्टनरशिप को ख़त्म नहीं किया। एक लम्हे के लिए अपने घर वालों को इन मजलूम फ़लस्तीनियों की जगह पर रख कर सोचें कि तब भी क्या ये लोग ऐसा ही करते? ऐसी कंपनीज को सपोर्ट करना तो दूर की बात, बल्कि इन्हें बाकायदा अपना पार्टनर बनाकर इनके जख्मों पर नमक छिड़कना, इन गजा के मासूम बच्चों को मुंह चिढ़ाना, क्या ये इंसानियत है? अब इस सूरत हाल के अंदर हम इतना कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ बाइकआउट PSL और बाइकआउट KFC का ट्रेंड चलाकर PCB को मजबूर करें कि वो ये मुआहदा ख़त्म करें और दुनिया को पैगाम दें कि मुसलमान उम्मत सो रही है, पर सब की सब नहीं। ये मुसलमान उम्मत इतना आसानी से पैसों के बदले में अपने ज़मीर का सौदा नहीं करेगी। एक एक करके हमारी आवाज़ हज़ारों से लाखों और लाखों से करोड़ों के अंदर बदल जाएगी, जो कि इन ज़मीर फरोशों को नींदें हराम करने के लिए काफ़ी है। इसलिए इस बाइकआउट तहरीक का हिस्सा बनकर अपने हिस्से का फ़र्ज अदा करें और इन तमाम लोगों को बाइकआउट करें जो कि इन दहशतगर्दों की सपोर्ट करते हैं, या ऐसी तमाम कंपनीज को बाइकआउट करें जो कि मजलूम फ़लस्तीनियों पर इतना ज़्यादा फाइनेंशियली तौर पर जुल्म कर रही हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी ब्रांड्स हैं जो कि डायरेक्टली इसराइल और इसकी आर्मी को सपोर्ट करती हैं, तो इंटरनेट पर इसके लिए एक वेबसाइट मौजूद है जिसका नाम है BDS या BDS मूवमेंट। इस वेबसाइट पर तमाम डिटेल्स मौजूद हैं कि कौन कौन सी कंपनी डायरेक्टली इसराइल को फंडिंग करके सपोर्ट कर रही हैं और किसको आपको बाइकआउट करना है और किसको नहीं। कहीं पर रेसिज्म हो, कहीं पर कोई भी दहशतगर्दी हो, तो ये मूवमेंट मजलूमों के साथ खड़ी होती है। इसी बाइकआउट की वजह से कई बड़ी बड़ी यहूदी कंपनीज या फिर इन्हें सपोर्ट करने वाली कंपनीज को अच्छा खासा नुकसान हुआ है। और अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो ये कंपनियां फाइनली दिवालिया हो सकती हैं, क्योंकि जब कस्टमर नहीं होंगे तो स्टाफ की तनख्वाहें, बिल्डिंग के खर्चे, रेंट तक निकालना मुश्किल होगा और मजबूरन इनको ये फ्रेंचाइजीज बंद करना पड़ेंगी। लिहाजा मुसलमानों के इस मामले के अंदर कमिटमेंट का होना इंतहाई ज़रूरी है। क्या हो जाएगा कि अगर हम KFC के बर्गर की जगह किसी लोकल फास्ट फूड से एहतजाजन सेम वही बर्गर खरीद कर खा लें? बाहर मुल्कों में रहने वाले मुसलमान स्टारबक्स की जगह कोई लोकल ब्रांड की कॉफ़ी पी लें, तो किसी इसराइली ब्रांड की जगह आप किसी और मुल्क की प्रोडक्ट को खरीद लें, तो आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने तो दोनों सूरतों में पैसे देने हैं। लेकिन आपके एक बाइकआउट की वजह से फाइनेंशियली तौर पर इन कंपनीज को एक धचका ज़रूर लगेगा। और आज की मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर आपका सबसे बड़ा एहतजाज यही हो सकता है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई होगी, बहुत ही इंफॉर्मेशन वीडियो है। BDS जो है वेबसाइट पे जरूर जाना, वहाँ पे चेक करना और जो भी इसराइली प्रोजेक्ट है उनका बाइकआउट करना, क्योंकि उनको जब नुकसान आएगा उनका जो है
प्रोजेक्ट नहीं बिकेंगे, इंशाल्लाह जरूर वो फलस्तीनियों की तरफ देखेंगे और जुल्म का इंशाल्लाह एंड जरूर होगा। दोस्तों ये था वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज।